अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वप्रथम सृष्टिर प्राणकर्ता हृदयर देवता सर्वघटघटवासी अनाथर नाथ पतितर नाथ विश्वनियंता कालिया शांत कला ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंदे सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। सर्वोपरि विजय केतन चैनल माध्यम भागवत कथा को प्रत्यह श्रवण करुवा समस्त भक्तवृंदर चरणार बिंदे सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। दर्शक बंधु भागवत आलोचना कार्यक्रम आमे पूर्व अध्याय श्रवण करथिले जेतेबेले श्रमिक ऋषि आश्रम रे जाई महाराज परीक्षित पहुँची एवं तृषार्थ थिले जलम देही जलम देही जलम देही बोली मागिचंती किंतु जेहेतु श्रमिक ऋषि बसी थिले साधना रे सी तो आत्मा को नहीं परमात्मा पाखे भगवान रातुल चरण में पहुँचे देते ये शरीर मात्र आश्रम रे थिला किंतु आत्मा जाई भगवान पाखे लगी जाइथिला। आत्मा जाई भगवान पाखे पहुँची जाइथिला। जीव परमंकर मिलन होइथिला। आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाइथिले। तेणु महाराज परीक्षित आज जल मागुछंती तृषा मेंटाइबा पई आज पानी मागुछंती किंतु श्रमिक ऋषि शुणु नाहंती। मु जो कथा आपण मानकु कहिथिली भागवत रे अति सुंदर भाव रे वर्णित रही। जेतेबेले महाराज परीक्षित तांको पानी मागिचंती किंतु से जल देई नाहंती। कले दृष्टि श्रवण देह बही न देखी न सुन की पाई कि चार बाधा तोते न लागे संदेह तमते से ही प्रकार तर देह स्वर्श विहीने किंपा कह। जेतेबेले जदुराजा द्रौताद्य को जेभली भाव में कही आज महाराज परीक्षित चिंता करुचंती अरे ये ऋषि बसीचंती मु आज तृषार्थ अच्छी किंतु मते भोक लगुच शोष लगुच मु मोर शोष को मेटाइबा पानी टिके मागुची किंतु ए ऋषि शुणु नाहंती। आखि अच्छी कान अच्छी पाटी अच्छी सबू अच्छी किंतु मु डाकिले मध्य शुणु नाहंती। पुणी राजा क्रोधित हो जाइछन्ति। अरे ए ऋषि मो इलाका आज आश्रम करिछि मो इलाका रही किंतु मते आज जल दौना एभली चिंता करी आज महाराज परीक्षित कौन करिछन्ति ना जो पाखरे पड़िथिबा मला सापटी को धनुरे उठाई आनी आज पकई देइछन्ति श्रमिक ऋषि गलारे। हेले श्रमिक ऋषि गलारे पकई देइछन्ति सापटा को चली जाइछन्ति। जेतेबेले मकुटटी को मथारू बाहर करी घर टेबुल उपरे रखिचंती संगे संगे आसिला मन को केते बड़ अनिष्ट करदेली केते बड़ पाप करदेली केते बड़ कुकर्म करदेली। साधु को तो नहीं फूल टिके दे पारिली नाई
ସାଧୁଙ୍କ ଗଳାରେ ନେଇ ଫୁଲର ହାରଟିଏ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେହା ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଜି କ'ଣ କଲି, ଏ କ'ଣ କଲି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇରା ଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଥିଲାଭଳି, ବିଷାଦ ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ସହିତ ହାରିଗଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି ଦେଲା କି? ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କଟୁ ବଚନ କହିଲା କି? ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧୁଙ୍କ ଗଳାରେ ଆଜି ମଲା ସର୍ପ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକି ନା କଳିର ପ୍ରଭାବ। ଯେହେତୁ ମୁକୁଟଟି ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ମୁକୁଟ ଭିତରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଜି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଏତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ପତ୍ନୀ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗୀ। ଶୃଙ୍ଗୀ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରମର କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଏପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ କେହି ଜଣେ ମଲା ସର୍ପ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯାଇ ଶୃଙ୍ଗୀକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲା ଖେଳା କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଧନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ଶିଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ କେହି ଜଣେ ମଲା ସର୍ପ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ବାପାଙ୍କର ଗଳାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ମଲା ସର୍ପ। ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶୃଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏତେ କ୍ରୋଧର ଜର୍ଜରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଳକୁ ଧରି ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଅକର୍ମ କରିଛି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି କିଏ ଆଣି ମଲା ସର୍ପ ପକାଇଛି? ସେହି ସମୟରେ ରାଗି ଯାଇ କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆଜ ହୋ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ, ଆଉ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଓ, ଏ କଥା अन्यथा न हेऊ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय, बोलिए भागवत भगवान के जय। आजी ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ କୁଳଙ୍ଗାର ଆଜି ଏଭଳି କରିଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଆଣି ଗୋଟିଏ ମଲା ସର୍ପକୁ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲା ସର୍ପ ପକାଇଛି, କ'ଣ ହେବ? 7 ଦିନରେ ତକ୍ଷକ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ଆଜ ହୁଁ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ, ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ, ଏକଥା ଅନ୍ୟଥା ନ ହେଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଅଭିଶାପର, ସେଇ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଇ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଉଠିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବାବତାସ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଗଗନ ପଗନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ୱାଳା, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଉଠନ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ପୁରା ରାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପଚାରିଲେ, ବାପ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ରାଗ ଭଳି ଲାଗୁଛୁ? କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ କହୁଛି, ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କେହି ଜଣେ ମଲା ସର୍ପ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ
ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଲା ସର୍ପ ତ ପକେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେଲା, ସାପଟାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ବାପା, ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ମଲା ସର୍ପ ପକେଇବ, ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରିଛୁ? ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଆଜି ରାଗରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ? ନା ଆଜ ହୋ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ, ଏ କଥା ଅନ୍ୟଥା ନ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମୋ ଉପରେ ମଲା ଛାପ ପକେଇଛି ଜାଣିଛୁ କି? ଜାଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ କି? ସେହି ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଗି କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ମଲା ସର୍ପ ପକେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିଲେ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ପରମ ଦାନୀ, ପରମ ତପସ୍ୱୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ରାଜା ଆଜି ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଆଜି ଏଭଳି ଅକର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଋଷି, ବାପ ଆଜି ତୁ ଏକି ଅକର୍ମ କରିଦେଲୁ, ଏକି କର୍ମ କଲୁ କାହିଁକି? ନା ଏତେ ବଡ଼ କର୍ମ କରିଦେଲୁ, ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲୁନୁ, ତୁ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ବାପା କାହାକୁ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶୃଙ୍ଗି। ନା ବାପ, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଗର୍ଭରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ସେହି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ କର୍ମ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ତ ଏଭଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେହେତୁ ପୁଅ ତ ଆଜି ଏଭଳି କରିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ରାଜା କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରମିକ ଋଷି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଲେ, ଯାଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଋଷି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭାଗବତକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ, କିବା ସାଧିବ ମହି ତଳେ। ଦେଖ ଏ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ, କିବା ସାଧିବ ମହି ତଳେ। কিবা শুনিব শ্রুতি পথে, বদনে কি ধরিব চিতে। আজি পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করছেন। আজি পরীক্ষিত মহারাজ দুঃখরে বসি চিন্তা করছেন, কণ করিবে। দেখ এ জীব যা কালে, কিবা সাধিব মহিতলে। আউ 7 দিন সময় তো রহিলা, মৃত্যু কণ করা পড়িব। আরে দেখ এ জীব যা কালে, কিবা সাধিব মহি তলে। কিবা শুনিবি, কণ শুনিবি, কণ গাইবি, কণ ভজন করিবি, চিন্তা করছেন আজি পরীক্ষিত মহারাজ। কিবা শুনিবি শ্রুতি পথে, বদনে কি ধরিবি চিতে। কেউ নামকু এ বদନରେ ধরিবি, কেউ নামকু এ কর্ণরে শুনিবি। শাস্ত্রকার কহନ୍ତି না, কর্ণ পবিত্রম যদি নাম শ্রবণম, মুখ পবিত্রম যদি নাম কীর্তনম, চক্ষু পবিত্রম যদি ভগবত দর্শনম, হস্ত পবিত্রম যদি দান পুণ্যম, পাদ পবিত্রম যদি তীর্থ গমনম। দর্শক বন্ধু, এ কর্ণটা পবিত্র হইতায় ভগবানଙ୍କର নামକୁ অহର୍ନିଶି শুଣିଲେ। ଆଉ ମୁଖଟା ଅହର୍ନିଶି ଯଦି ଏଇ ମୁଖରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏ ମୁଖଟା ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ 2 ହାତ ଦୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ହାତରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପାଦ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପର ଉପକାରର କରିବା। ଏ ପାଦରେ ପରର ସେବା କରିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ତୀର୍ଥ ଗମନ କରିବା। ତାହେଲେ ପାଦଟା ପବିତ୍ର ହେବ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ହାତଟା ପବିତ୍ର ହେବ। ମୁଖରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୁଖଟା ପବିତ୍ର ହେବ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ କର୍ଣ୍ଣଟା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ନେତ୍ରରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ନେତ୍ରଟା ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 7 ଦିନ ତ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ରହିଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ ଏ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ, କିବା ସାଧିବି ମହିତଳେ, কিবা শুনিবি শ্রুতি পথে, বদনে কি ধরিবি চিতে। কଣ କରିବି ଆଜି? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦୁଃଖରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ 7 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆକୁମାରୀ ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜା, ପରମ ତପସ୍ୱୀ ରାଜା ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଣୀକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ।